سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں چار تھیں۔ سب سے پہلی بیٹی بڑی بیٹی جن کا نام حضرت زینب ہے، دوسری بیٹی حضرت رقیہ ہے، تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم ہے اور چوتھی بیٹی کا نام حضرت فاطمہ الزہرا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی بہن حالہ کے بیٹے حضرت ابو العاص سے ہوا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے نکاح ہوا۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو اس وقت مکے میں آپ کے شوہر یعنی ابو العاص موجود نہیں تھے، لیکن جب میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کی بیٹیاں ایک ساتھ نبی کے ہاتھ پر بیعت کرتی ہے اور ایمان لاتی ہیں۔ جب شوہر تجارت سے واپس آئے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے شوہر نامدار، آپ کو خبر مل گئی ہوگی، راستے میں یا شہر میں داخل ہونے کے بعد آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ وہ شہر مکہ جسے امین اور صادق کہہ کر بلایا کرتے تھے، میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور ہم نے ایمان لے آیا۔ حضرت ابو العاص نے کہا، اے زینب، تو نے ایمان لے آئی، میرا انتظار تک نہ کیا۔ ٹھیک ہے، تم اپنے والد کو جھٹلا نہیں سکتی، اپنے پیغمبر کو جھٹلا نہیں سکتی اور جھٹلانا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ میرے نزدیک بھی سب سے محبوب شہر مکہ میں اگر کوئی انسان ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے ایمان لے آئی تو آپ کو بھی کلمہ پڑھ لینا چاہیے۔ تو حضرت ابو العاص فرماتے ہیں کہ اے زینب، اگر میں تیرے کہنے سے کلمہ پڑھ لیتا ہوں تو اہل محلہ اور ہمارے آباء و اجداد کہیں گے کہ بیوی کے دباؤ میں اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا اور سسر کا دین قبول کر لیا، اس لیے اس وقت میں کلمہ نہیں پڑھتا۔ حضرت ابو العاص گھر گئے، یہاں تک کہ جب میرے نبی نے نبوت کا اعلان فرمایا تو نفرتیں بڑھ گئی، عداوتیں عروج پر تھی۔ اس لیے حضرت ابو العاص کو بھی لوگوں نے اکسانا شروع کیا کہ دیکھو محمد کی بیٹی ہے، وہ محمد جو ہمارے آباء و اجداد کے دین کو برا بھلا کہتا ہے، اس لیے ان کی بیٹی کو تم طلاق دے دو تاکہ انہیں تکلیف پہنچے، انہیں صدمہ پہنچے۔ حضرت ابو العاص بڑے شریف النفس انسان تھے، کہا نہیں، میرے نزدیک زینب اتنی پیاری ہے اور اتنی امانت دار خاتون ہے کہ ان کے مقابلے میں کسی اور خاتون کو قبول نہ کروں، اس لیے طلاق دینے کی بات تو درکنار، بہت کوششیں کی گئی مگر حضرت ابو العاص نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت زینب کو طلاق نہ دیا، یہاں تک کہ جنگ بدر واقع ہوا۔ جب جنگ بدر واقع ہوا تو دشمن اسلام کی طرف سے زبردستی یا مجبوری میں آپ کو جانا پڑا اور دشمنوں کے صفوں میں حضرت ابو العاص نظر آئے۔ جب بدر کا میدان مسلمانوں نے فتح کیا اور کچھ قیدی بنائے گئے تو اس میں حضرت ابو العاص بھی قیدی بن کر کے آئے، اور جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ جو قیدی آزادی چاہتا ہے وہ فدیہ دے کر آزادی لے سکتا ہے، حضرت ابو العاص کے ذمے میں اس وقت فدیہ دینے کے لیے کوئی رقم نہ تھا، اس لیے اس نے مکہ خبر بھجوائی۔ مکے میں
जब खबर पहुंची है हजरत ज़ैनब के पास, तो आपने सोचा कि कोई फिदिया का रकम, चाहे वो देवर हो, चाहे वो सास या ससुर हो, चाहे वो कोई और हो घर के अहले खाना में से, मगर कोई जाने को तैयार नहीं, कोई देने को तैयार नहीं। कुर्बान जाइए किरदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि मेरे आका ने अपनी औलाद की तरबियत किस तरह के घर में रहते थे। ना अली की दौलत को देखा है, ना अली की जायदाद को देखा है। या रसूल अल्लाह, आप तो शहंशाह कौनैन है। अगर आप चाहते तो बड़े बड़े रईस सहाबी से फातिमा का निकाह कर देते, मगर मेरे नबी की आदा ने बता दिया, ए मेरे कलमा पढ़ने वालों, बेटियों की निकाह के लिए ना दौलत देखना और ना सरवत देखना, ना शोहरत देखना। अगर देखना है तो दीन देखना, ईमान देखना। जहाँ दीन होगा वही तुम आगे बढ़ना, जहाँ दीन होगा वही रिश्ता कबूल करना। अली के पास बिल्डिंग नहीं थी, अली के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, अली के पास बैंक बैलेंस नहीं था, मगर अली के पास दीन था, अली के पास दौलत इल्म की दौलत थी। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमा लिया और अली के साथ ये रिश्ता तय कर दिया। हजरत अली जाते हैं बाजार वो ज़रा बेचने के लिए। भला एक ज़रा की कीमत क्या हो सकती है? 480 दिरहम चाहिए। इतने में उस्मान गनी पहुंच गए। इसी इरादे के साथ पहुंचे थे कि अली का ज़रा है और इस ज़रा की कीमत इतनी होनी चाहिए कि अली की शादी में मुश्किलें ना आए। अल्लाह अकबर, क्या खुलफाए राशिदीन की आपसी मोहब्बत है। उस्मान गनी अपने साथ 480 दिरहम लेकर बाजार में पहुंचते हैं और इरशाद फरमाते, ए अली ये ज़रा मुझे बेचोगे? हाँ, ये ज़रा मैं बेच दूंगा, इसलिए बेचने ही की नीयत से आया हूँ। हजरत उस्मान गनी ने 480 दिरहम देकर वो ज़रा ले लिया और लेने के बाद कहा, ए अली मैंने तुमसे ज़रा को खरीद लिया है और पैसे भी अदा कर दिया है, लेकिन सुनो अब से ये ज़रा फिर से तुम वापस ले लो। मैं तुझे हदिया कर देता हूँ, मैं तुझे तोहफा पेश कर देता हूँ। अल्लाह अकबर, ज़रा भी रह गया, इंतजाम भी खुदा ने कर दिया। वो 480 दिरहम लेकर आए। अब सहाबा इकट्ठा हुए। कहा, ए अली रसूलुल्लाह की बेटी की रुखसती होगी, रखोगे कहा? घर नहीं है तेरे पास, रसूलुल्लाह की बेटी का निकाह होगा, छुहारा और खजूर का इंतजाम करना होगा। बताओ ए अली तेरे पास कितने रकम है? हजरत मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं, एक ज़रा तो बेची है और इस ज़रा से मैंने धन महर की अदायगी का रकम तैयार किया है, इसके अलावा मेरे पास कोई रकम नहीं है। अल्लाह अकबर। हजरत सलमान फारसी खड़े हुए। कहा, ए अली ये मेरी खुश नसीबी होगी, मेरी जमीन का एक टुकड़ा कबूल कर लो। रसूलुल्लाह की बेटी खातूने जन्नत फातिमातुज़ ज़हरा रुखसती होकर के आए और मेरी जमीन के टुकड़े पर पहला कदम रख दे। अल्लाह अकबर। सलमान फारसी ने यूं इंतजाम किया और सहाबा ने मिलकर और दीगर जरूरियात का जो जरूरत थी वो इंतजाम किया। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज फातिमा के पास तशरीफ लाए और इरशाद फरमाते हैं, ए फातिमा मैंने तेरे लिए अली को पसंद कर लिया है, मैं चाहता हूँ कि तेरा निकाह अली के साथ किया जाए। बताओ ए फातिमा तुम राजी हो या नहीं हो? ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। दुनिया के हर माँ बाप को इस सुन्नत को अदा करना चाहिए। चाहे वो कोई अजनबी इंसान हो जिसे आपने पसंद किया है, उसका तज़किरा जरूर करना चाहिए, उसका हुलिया जरूर बताना चाहिए, उनकी पाक दामनी का चर्चा जरूर करना चाहिए। ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। मेरे रसूल अपनी बेटी को बता रहे हैं। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इरशाद फरमाती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली को हम कबूल करेंगे मगर एक शर्त है। अल्लाह अकबर। बेटी अगर बाप को कह दे कि अली के निकाह में जाने के लिए मुझे एक शर्त है, सोचिए उस वक्त बाप को जहन में क्या बात आएगी कि कौन सी शर्त है? मेरी बेटी फातिमा की शर्त कौन सी शर्त होगी? मेरे नबी इरशाद फरमाते, ए फातिमा बताओ तेरी शर्त क्या है? कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शर्त मैं खुदा से मांग लूंगी और खुदा आपको अता कर देगा। रात का वक्त होता है, फातिमा का मुसल्ला पिसता है, सजदे में हजरत फातिमा जाती है और अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआ करती है। इतने में बुलबुले सिदरा एक कागज का टुकड़ा लेकर के
आते हैं, रसूल पाक को अदा करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे आप फातिमा को दे दे। फातिमा की जो शर्त है अल्लाह ने उसे कबूल कर लिया है। अल्लाह अकबर, वो शर्त क्या होगी? हजरत फातिमा को दे दिया गया। निकाह के बाद जितनी हयात जाहिरी थी, जब जाकनी के आलम में आए, हजरत फातिमा ने अली को बुलाया और कहा, ए अली सुनो सुनो, ए मेरे शौहरे नामदार, एक राज की बात है कि वो मेरे शौहर है, उसको फिदिये की जरूरत है, इसलिए अपने गले में जो हार था, हजरत खदीजतुल कुबरा ने जो शादी के वक्त यमनी याकूत से जड़ा हुआ हार, वो हार कीमती हार एक शख्स के हाथों मदीना भिजवाया। और जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अबुल आस के फिदिये की बारी आई और अबुल आस ने अपने पास से निकाल कर जब वो हार मेरे नबी की बारगाह में पेश किया, तो मेरे आका ने उसे पहचान लिया कि ये उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा का हार है, जो मेरी बेटी ज़ैनब को मिला था, लेकिन आज अबुल आस के फिदिये के लिए हार पेश किया जा रहा है। उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा की याद जाती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अश्कबार हो गए कि मेरी प्यारी बेटी हजरत ज़ैनब अपने शौहर से किस कदर मोहब्बत करती है। जिस तरह मैंने तरबियत की है, जिस तरह मैंने तालीम की दी है, उस तरह अपने शौहर के साथ पेश आ रही है, अपने गले का हार तक कुर्बान कर दे रही है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया, ए मेरे सहाबा, अगर तुम पसंद करो, अगर तुम चाहो कि मेरी बेटी का ये हार है और अबुल आस फिदिये में पेश कर रहा है, मेरे दामाद अबुल आस को तुम यूं ही बगैर फिदिये के आजाद कर दो, और इसका फिदिया ये होगा कि मेरी बेटी ज़ैनब जो मक्के में है उसको ये मदीना पहुंचा दे और ये हार भी इसे वापस कर दिया जाए। मेरे नबी का हुक्म होना था। सहाबा ने कहा, लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप जिस चीज को पसंद फरमा ले, आप जो हुक्म दे दें, हम तैयार हैं, हम गुलाम है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबुल आस को वो हार दिया और कहा, जाओ मक्का जाओ, मगर मेरी बेटी हजरत ज़ैनब को मदीना पहुंचा दो। अल्लाह अकबर। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास जब अबुल आस आते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ए ज़ैनब तैयारी करो, इसलिए कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें मदीना पहुंचा दूं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है और इस पर हमें अमल करना है। उस वक्त हवाएं बड़ा जहर आमीज थी, दुश्मन ये इंतजाम में रहते थे, दुश्मन इस तैयारी में रहते थे कि कहां अहले इस्लाम मिलेगा, उन्हें सताया जाए, तड़पाया जाए। और इसी हालात में हजरत अबुल आस हजरत ज़ैनब को लेकर निकले तो रास्ते में हबार इब्ने अस्वद मिल गया, उसने रोका, हजरत ज़ैनब को नेजा मार दिया तो आप जमीन पर गिर पड़ी और आप मां बनने वाली थी, जिससे आपका हमल बर्बाद हो गया। और इसी हालत में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुख्तरे अख्तर, ये दुख्तरे नेक अख्तर मदीना मुनव्वरा पहुंचती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, ए ज़ैनब, अल्लाह की राह में पहुंचने में और हिजरत करने में, मक्का से मदीना पहुंचने में जो तुम्हें तकलीफ पहुंची है, इस पर अल्लाह तुम्हें अजर अता फरमाएगा। इसलिए अफजलुल बनात हजरत ज़ैनब, खैरुल बनात हजरत ज़ैनब को कहा जाता है और अफजलुल बनात हजरत फातिमा को कहा जाता है। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अब मदीने में है और उसके बाद 6 साल का अरसा गुजर जाता है। इस अरसे में हजरत अबुल आस और हजरत ज़ैनब की मुलाकात नहीं होती है, मगर इसी बीच में एक रोज वो मिलके शाम की तरफ तिजारत की गरज से जा रहे थे। वापसी में मुसलमानों ने काफिला को रोका, उसे कैदी बना लिया और हजरत अबुल आस मदीना चले गए। हजरत ज़ैनब को जब खबर मिलती है, हजरत ज़ैनब ने अमान अमान का नारा लगाया, ए लोगो, अबुल आस मेरा शौहर है, खबरदार उसे कोई तकलीफ न पहुंचाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत ज़ैनब सिफारिश करती है, या रसूल अल्लाह, आप तो मेरे शौहर हजरत अबुल आस को जानते हैं, वो शरीफुन नफ्स है, सारा मक्का दुश्मनी पे उतरा हुआ है, मगर मेरा शौहर मुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंचाया, मेरे शौहर ने मुझे आज तक कोई मुसीबत में नहीं डाला, उसके इरादे अच्छे हैं या रसूल अल्लाह, उनका माल उन्हें वापस कर दिया जाए और उन्हें अमान देकर मक्का भेज दिया
दिया जाए। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैनब की बात पर उन्हें सिफारिश कबूल करके अमान कबूल फरमाया और कहा जाओ तुम अमान में हो। माल को वापस कर दिया गया और शहर मक्का पहुंचा। जब शहर मक्का हजरत अबुल आस आए, जो लोगों के माल थे तिजारत में जिसके जिसके माल लेकर के गए थे, हर किसी को माल वापस कर दिया और सबके सामने जमा करके कहा ए लोगों बताओ अब अबुल आस के ऊपर किसी का कर्जा तो नहीं है, किसी का उधार तो नहीं है, किसी का माल तो नहीं है। इसलिए हजरत अली ने सिंचाई छोड़ दिया, करीब आए और कहा बताएं आप दोनों किस लिए तशरीफ लाए हैं। कहा ए अली सुनो सुनो, अक्सर सहाबा में से लोगों ने मेरे आका की बारगाह में फातिमा के लिए पैगाम निकाह पेश कर दिया है, मगर किसी का पैगाम मुस्तफा जाने रहमत ने कबूल नहीं किया है। अब मेरी नजरों में सिर्फ तुम ही बचे हो, इसलिए तुम जाओ और नबी की बारगाह में पैगाम निकाह लेकर के जाओ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं ऐ सिद्दीक़ उमर कैसी बात करते हो, मैं नबी के घर में रहता हूँ, नबी की रोटी खाता हूँ, मैं ये कैसे हिम्मत कर सकता हूँ कि नबी की बेटी के लिए मैं पैगाम पेश करो। कहा नहीं नहीं ये और बात है, ये तेरा एजाज है, मगर तुम पैगाम निकाह दे सकते हो, इससे कोई तकलीफ मेरे आका को नहीं होगी। कहा अगर आप इसे अच्छा समझते हैं तो हिम्मत करता हूँ मैं, जुर्अत करता हूँ मैं और मैं जाता हूँ मैं आका की इस बारगाह में। हजरत मौलाए कायनात मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में तशरीफ लाए और मेरे आका की बारगाह में सर झुका कर बैठे हुए हैं। मेरे आका फरमाते हैं अली जब तू कभी भी मेरे पास आता है तो मेरे चेहरे से तू नजर नहीं फेरता है, तू हमें तकते रहता है, तू हमें देखते रहता है, मगर क्या बात है कि आज सर झुका कर बोल रहा है, मुझे तू तक नहीं रहा है। मौलाए कायनात कहते या रसूल अल्लाह बात ही कुछ ऐसी है, कहना तो चाहता हूँ, हिम्मत तो करता हूँ, लेकिन बोल नहीं पा रहा हूँ। मेरे नबी इरशाद फरमाते ए अली खैबर का दरवाजा उखाड़ने की हिम्मत है तेरे पास। ए अली तू फातिह खैबर है, इसलिए शुजाअत तेरे पास है, हिम्मत करो। कौन ऐसी बात है जो तू नहीं कह पाता। कहा या रसूल अल्लाह कोशिश तो करता हूँ मगर कह नहीं पा रहा हूँ। मेरे नबी इरशाद फरमाते ए अली तू कहेगा कि मैं कह दूं, ए अली तू कहेगा कि मैं बता दूं। कहा या रसूल अल्लाह मेरे दिल की बात आप कहेंगे। कहा हाँ जिस इरादे से तुम आए हो वो तुम बताओगे कि मैं बता दूं। अल्लाह अकबर। कौन कहता है मेरे नबी को, मेरे नबी को उम्मती की खबर नहीं है। अरे फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ार में, फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर ना हो, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर ना हो। अल्लाह अकबर। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं ऐ अली अगर तुम अपनी जबान से नहीं कहोगे तो सुनो मैं तुम्हें बता देता हूँ। तुम्हारे आने से ठीक कुछ देर पहले बुलबुल सिदरा रूहुल अमीन आए थे, हजरत जिब्रील आए थे। हजरत जिब्रील ने कहा है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा और अली का रिश्ता अल्लाह कबूल फरमाता है, इसलिए अली के साथ फातिमा का निकाह कर दिया जाए। हजरत अली की खुशी का क्या आलम होगा, बगैर कहे हुए ज़बाने रसालत से समाप्त कर रहे हैं। हजरत अली से मेरे नबी इरशाद फरमाते ए अली अल्लाह ने तेरा रिश्ता और फातिमा का रिश्ता और ये मंसूब और निस्बत कबूल फरमा लिया है। बताओ अब तुम शादी की तैयारी करने के लिए अपने पास क्या रखते हो। कहा या रसूल अल्लाह मेरे पास तो सिर्फ एक घोड़ा और एक ज़रा है। हजरत अली ने जब पेश किया तो मेरे नबी इरशाद फरमाते घोड़े अपने पास रखो क्योंकि ये जिहाद में काम आएंगे। रही बात ज़रा तो इसको बेच दो और इसको बेच करके जो रकम हो उसको लाकर मेरे पास दो, वही दैन महर फातिमा का होगा। अल्लाह अकबर। आज हम भी अपनी बेटियों की शादी करते हैं मगर हमारी नजर में क्या होता है कि मेरी बेटी का घर बिल्डिंग की शक्ल में होनी चाहिए, मेरी बेटी के पाँव में घरों में ससुराल में गर्द आलूद नहीं लगना चाहिए, मेरी बेटी के आगे पीछे नौकर और दाइया घूमे। अल्लाह अकबर। हम हर आराम और हर खुशी अपनी बेटी को देना चाहते
جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں دنیا دار ہے کہ نہیں, اس کا انکم کتنا ہے, ان کا بینک بیلنس کتنا ہے. ہر طریقے سے ہم سرچ کرنے کے بعد جب مطمئن ہو جاتے ہیں تب اپنی بیٹی کا رشتہ کرتے ہیں. سارے خرافات کے ساتھ یہ رشتہ ہوتا ہے, کچھ سالوں کے بعد یہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ علی کی بلڈنگ دیکھا ہے کیونکہ علی تو مصطفیٰ کے گھر میں رہتے تھے, نہ علی کی دولت کو دیکھا ہے, نہ علی کی جائیداد کو دیکھا ہے. یا رسول اللہ آپ تو شہنشاہ کونین ہے, اگر آپ چاہتے تو بڑے بڑے رئیس صحابی سے فاطمہ کا نکاح کر دیتے, مگر میرے نبی کی آقا نے بتا دیا, اے میرے کلمہ پڑھنے والوں, بیٹیوں کی نکاح کے لیے نہ دولت دیکھنا اور نہ ثروت دیکھنا, نہ شہرت دیکھنا, اگر دیکھنا ہے تو دین دیکھنا, ایمان دیکھنا. جہاں دین, اگر مجھے یہ شرف مل جاتا کہ محمد رسول اللہ کے نسب سے میرا سلسلہ مل جاتا تو میرے لیے کیا اچھی بات ہوتی. اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق آ جاتے ہیں, کہتے کیوں نہیں, اے عثمان تو کلمہ پڑھ لے, اے عثمان تو دین اسلام کو قبول کر لے, تیرا رشتہ ایمان سے بھی جڑ جائے گا اور شجرہ رسول سے بھی جڑ جائے گا. حضرت صدیق اکبر ابھی بول ہی رہے تھے کہ مولا کائنات مشکل کشا میرے نبی کو لے کر عثمان غنی کے پاس پہنچ گئے. جب میرے نبی کا رخ زیبا دیکھا ہے عثمان غنی نے کہا بس صدیق اب تاخیر نہیں ہو سکتی ہے, اب دیر نہیں ہو سکتی ہے, اس لیے کہ جس چاند کا میں چہرہ دیکھ رہا ہوں, جو چمکتا چہرہ دیکھ رہا ہوں, اتنے وقت دیکھ رہا ہوں, اب مجھ سے صبر نہیں ہو سکتا. اور کہہ دیا یا رسول اللہ اب مجھے بھی کلمہ پڑھائے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا نے کلمہ حق پڑھا کر مذہب اسلام میں عثمان غنی کو بھی داخل کر لیا ہے. اس کے بعد حضرت صدیق اکبر نے موقع پاتے ہی نبی کی بارگاہ میں تذکرہ کر دیا, یا رسول اللہ عثمان خواہش مند ہے آپ کی بیٹی سے نکاح کرنے کا. میرے آقا نے فرمایا کیوں نہیں, عثمان کو کہو تیاری کرے. اللہ اکبر. سوچے برادران ملت اسلامیہ, میرے نبی کے گھر کی بیٹیاں کیسی بیٹیاں ہیں, جہاں میرے آقا اشارہ فرما دے رہے ہیں وہاں بیٹی تیار ہے. لیکن ذرا غور کرو, آج ہمارے سماج کی بھی بیٹیاں ہیں. باپ خواہش رکھتا ہے, باپ امیدیں دل میں رکھتا ہے, باپ دل میں ارمانے رکھتا ہے کس شان سے ڈولی سجائی جائے گی, کس طرح اتباع شریعت و سنت کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کرنے کا ہر باپ کے دل میں ارمان ہوتا ہے. لیکن آج کی بیٹیاں موقع نہیں دیتی ہے باپ کو, آج کی بیٹیاں باپ کے خوشیوں کا گلا گھونٹ دیتی ہے. لیکن یہ میرے مصطفیٰ کی بیٹی ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ کا نکاح عثمان غنی سے کر دیا. اب مدینے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی خوشی خوشی زندگی گزار رہے ہیں. سن 3 ہجری میں رمضان المبارک کا مہینہ ہے, بدر کا وقت ہے, جنگ بدر میں جانا ہے. صحابی تیاری کر رہے ہیں, عثمان غنی بھی جانے کی تیاری کر رہے ہیں. اسی درمیان میں حضرت رقیہ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عثمان غنی آتے اور عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ میں بھی جانا چاہتا ہوں بدر کے میدان میں, مجاہدوں کے فہرست میں میرا بھی نام درج کر لیا جائے. مگر میرے نبی کو معلوم تھا, میرے نبی کو خبر تھی کہ رقیہ کی طبیعت خراب ہے. اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, عثمان تمہیں بدر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہر مجاہد وہاں لڑ کر جو ثواب کمائے گا, اے عثمان تو میری بیٹی رقیہ کی خدمت کر, اللہ تجھے جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا اور تجھے مال غنیمت میں بھی اتنا ہی حصہ دیا جائے گا جتنا اور مجاہدوں کو دیا جائے گا. آپ اندازہ لگائے میرے نبی کی بیٹیوں کی کیا فضیلت ہے. حضرت رقیہ کی خدمت اگر عثمان غنی کرے تو سر کٹانے والے مجاہد کو جو اللہ اجر دے گا وہ عثمان غنی کو اللہ اجر عطا کرے گا. سر کٹانے والے مجاہد محنت کر کے جو مال غنیمت لے کر کے آئیں گے, جتنا حصہ اس میں ان کا ہوگا اتنا ہی حصہ میرے نبی اعلان فرما رہے ہیں, اے عثمان تجھے بھی دیا جائے گا. لیکن قربان جائیے برادران ملت اسلامیہ, اللہ کے پیارے حبیب میدان بدر کو فتح کرتے ہیں اور ادھر حضرت رقیہ از دار فانی سے رخصت کر جاتی ہے.
اور ادھر حضرت رقیہ وصال کر جاتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی اس دنیا کو چھوڑتی ہے. یہاں تک کہ دفنانے کے بعد جب دفنانے کے لیے جنت البقیع تشریف لے جاتے ہیں, ابھی قبر میں آپ کو صرف رکھا ہی گیا تھا کہ ادھر سے حضرت زید ابن حارثہ مدینے میں داخل ہوتے ہیں. رسول اللہ کی اونٹنی ہے, نعرہ لگاتے ہوئے داخل ہو رہے ہیں. عثمان غنی کھڑے ہو کر کے دیکھ رہے ہیں کون نعرہ لگاتا ہوا آ رہا ہے. تو بے شک مسلمانوں کی فتح و نصرت اور خوشی و مسرت کی خبر لے کر آ رہے تھے. ذرا سوچئے اس وقت حضرت عثمانی غنی کے دل پہ کیا گزر رہا ہوگا کہ فتح و نصرت کی خبر بھی آ رہی ہے اور ایک غم کا خبر بھی ہے. اپنی شریک حیات کو دفنا بھی رہے ہیں اور مسلمانوں کے اعجاز اور مسلمانوں کی فتح و کامیابی کی خبر مل رہی ہے. قربان جائیے برادران ملت اسلامیہ, پلٹ کے جب یہ خبر میرے نبی کو پہنچی ہوگی, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے اور آپ کو خبر ہوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کی پیاری بیٹی حضرت رقیہ اس دنیا میں نہیں رہی. میرے آقا صلی